السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی مقدس آل پاک پر۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلی والی ویڈیو میں کہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے بعد اور اب اس کے آگے، تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی تو ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے بال و پر کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں تر کر لیا اور وہ کبوتر اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر پہنچا۔ چنانچہ طواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پاک کے ارد گرد اڑتا رہا اور اس کبوتر کے پروں سے خون قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اس کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اور اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت ہی اچھی تھی، لیکن اچانک وہ لڑکی نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑھ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، وہ یہودی دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گریہ وزاری کی دردناک آواز سنی، یعنی اس لڑکی نے ایک پرندے کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی اور وہ لڑکی کسی طرح سے گھسرتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ چنانچہ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کے داہنی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ اس لڑکی کا درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ ایک قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی اس لڑکی کی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، یعنی وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، گویا مرض کوئی اس لڑکی کو تھا ہی نہیں۔
चुनांच अब वो लड़की उठी और अपने बाप की तलाश में बाग के गिर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी भी आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान ना सका। अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, ए औरत तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहज लड़की को छोड़ गया था और तुझे उस लड़की का कुछ हाल मालूम है। उस यहूदी की बात सुनकर और वो यहूदी बोला, वो लड़की कहाँ गई है? क्योंकि बाग में उसे मैं जहाँ छोड़ गया था वहाँ वो नजर नहीं आ रही है। अपने बाप की बात सुनकर लड़की ने कहा कि ए बाप तूने मुझे नहीं पहचाना और मैं ही तेरी वो अपाहज लड़की हूँ जिसे तूने बाग में छोड़कर चला गया था। चुनांचे यहूदी इंतहाई खुशी में बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो लड़की ने सारा वाकया बयान किया और यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले आई जिस पर वो परिंदा अभी तक बैठा हुआ गिरिया वजारी कर रहा था। यहूदी ने उस परिंदे की जानिब मुखातिब होकर कहा कि ए मुबारक परिंदे तेरी गिरिया वजारी का सबब क्या है और तेरे पैरों से टपकने वाले ये खून के कतरात कैसे हैं जिस खून से इतनी बरकत का ज़हूर हुआ है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस परिंदों को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने बहुक्म इलाही कलाम किया कि ए यहूदी हम परिंदों की एक जमाअत फला जंगल में रहती थी। हमारा मामूल था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर चले जाते और दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते। और तो और जिसने जो कुछ खाया पिया होता आपस में एक दूसरे को खबर देते। अचानक एक दिन हमने एक निदा सुनी कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरजमीन पर शहादत का जाम नोश किया है। और ए परिंदों तुम दरख्तों के साये में बैठकर आराम कर रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला शरीफ की सरजमीन की जानिब रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिगरे गोसाए रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं और उनके जिस्म शरीफ से अभी तक ताज़ा खून जारी है। ये कैफियत देखकर तमाम परिंदे गिरिया बाजारी में मशगूल हो गए। मुझ में ताबे ज़ब्त ना रही और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बहने वाले खून शरीफ में गिरा दिया और अपने चेहरे और अपने बालों पर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक खून में तर्क कर लिया और वहाँ से उड़कर मैं यहाँ आ गया। अल्लाहु अकबर। और ये उसी खून शरीफ के पाकीज़ा कतरात हैं जो मेरे पैरों से टपक रहे हैं। और इस खून शरीफ के मुबारक कतरात जहाँ भी टपकते हैं वहाँ खैर व बरकत का ज़हूर होता है। परिंदे की ज़ुबान से ये गुफ्तगू सुनकर यहूदी ने कहा, अगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक पर ना होते तो उनके नवासे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून पाक के कतरों से ऐसी खैरात व बरकत का ज़हूर ना होता और मेरी अपाहिज लड़की को शिफा ना मिलती। चुनांचे यहूदी अपने पूरे घर के बाइस्लाम हो गया। और जब कभी भी कोई उस यहूदी के इस्लाम लाने की वजह पूछता तो वो यहूदी करबला शरीफ का पूरा वाक़या को बहुत तफसील से बयान करता। अल्लाहु अकबर।
सलाम हो उस नवासाए रसूल हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर, सलाम हो शहीदाने करबो बला पर, सलाम हो 72 शहीदों पर। इसी तरह के करबला के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी करबला शरीफ की एक और वाक़ये में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम